Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da ayta ve zekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin de. Mümin musulmanlarning islerine tushirdi. Islerine tushirу narsa ol. Bilgan ilmni yangartu, isga tushirib turu. Chunki bilmagan aybirni isga tushirib bo'lmaydi. Shulaymi? Bilgan aybirni isga tushirib qaboqlab turib bo'lar. Ham Alloh subhanahu va taolo amr etib ayta va zakkir islarni tushirdi. Mümin musulmonlarning de. Ni uchun? Chunki isga tushirudi bilgan ilmni de ularga foyda keltiradi. Ularga foydaga oldi. Shunga ko'ra, sen ko'pmagina bilsang-da, Robbimiz aytdi, baribir islarni tushirib turdi, shu ilmni. Shunga ko'ra biz haj hukmlarini ko'pmagina o'rgansak-da, biz baribir yangadan isga tushirib, yangadan o'rgatib, qaboqlab turishga tiyishmiz. Chunki bu Robbimiz aytdi, ko'p hojilar ko'pmagina o'rganmasin, hojga kelgach qavshab qollar, tartiblarini unutalar. Mana ko'pmi o'rgandik, ko'pmi o'qidik, baribir biz o'rganganlarini unutib jibardik dilar. Shunga ko'ra hojilar ko'pmagina shu hoj hukmlarini o'rganmasin, ularga ziyonga bo'lmaydi. Ularga kirisincha foydaga g'ana bo'lar. Shunga ko'ra burchilasi yo'q, hamon bir qaboqlanadi. Ilm qaboqlangan sayin ul isda qolar. Ham ilm majlisida o'tirgan sayin, ilmni qaboqlagan sayin Alloh taolo rizo bo'lar. Ham Alloh subhanahu va taolo amr aytdi Qur'onda, va zakkir islarni tushirdi. Bu da foyda keltiradi. Robbimiz ayta foyda keltiradi. Robbimizning so'zlarida sheklanamiz mallabız. Alamlarning Robbisi aytadi, foyda keltiradi. Foyda olasiz kelmaymanlar. Shunga ko'ra ilmni qaboqlab turib, hoj turida ko'pmagina siylanmasin, bir qachonda ortiq bo'lmaydi. Nechiginde ilm Robbimizga yaqinaya turgan ibodatlarning birsi ul to'ydira olsin. Agarda shulay ekan qalblarimizda, bizning qalblarimizda shir bor. Bizning qalblarimiz og'irtuv. Agarda biz Allohning so'zlarini, Alloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarini eshitasiz kelmaykan, bizning qalbimiz og'irtuv. Mana bu shirni davolarga kerak. Shunga ko'ra tag'in bir aytam. Qaboqlov ilmni bir-birini ko'p sila ul foydaga g'ana. İstiğfar qilib, g'afur so'rang Alloh taoladan. Shu qalb shirlaridan. Shunga mana bugungi hadisning biz darsimizni shu hojning endi sifatlari turida silab ketiribmiz. Hoj bizning boshlana endi Zulhijja oyi bo'yicha 8-kunda. U bizning bu yil 9-avgustga to'g'ri keladi. 8-Zulhijja ol yevm-i tarviye deb ataladi. Yevm-i tarviye narsa degan so'z, ol suv jiyu degan so'zga. Aning ma'nosi suv jiyu. Yevm-i tarviye deb ataladi. Ni uchun suv jiyu? Chunki ilgirgi vaqtda sahobalarimizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni birgalab shu hojga borar oldindan shu 8-kunni suv jiyni turgan bo'lar. Bitta hoj vaqtına yetsinlar uchun. Taharat alırga, işirge, anda g'usl alırga, asharga pishirga suvni jiyni turgan bo'lar. Ya'ni hoj qilarga endi proviziya, ya'ni barliq kerak-yaroqlarni jiyib turgan bo'lganlar. Eng keraklisi suv. Chunki bilamiz, bunda bir issi, bir qotishasi kela, jirlata, yuvinib turarga kerak. Hamla shu 8-kunda endi sahobalar jiyilib, shu barliq narsalarni endi minada azirlay turgan bo'lganlar. Direkta suvni bu bizga yevm-i tarviye bir ibratli foyda beradi. O'ylab qarasak, sahobalar o'zlari bilan ko'pni suv, ko'pni kerak yaroqliqni yurtganlar. O'ylab qarag'iz, o'zimiz ishirga suvni, taharat olirganda, quyunirga suvni, asharga pishirga butunisini o'zimiz bilan tashisak, dunyo og'ir bo'lar edi. Ammo lekin Allohning rahmati bizga barliq mumkinchiliklarni tug'dirgan. Kranni ochamiz, suv og'ib turadi. Kiramiz, g'uslini olamiz. Asharga pishirasi yo'q. Yanında kitirib beralar, yashig'ib sotib olamiz. Shunga ko'ra mana bu ne'matlarning qadrini bilirga kerak.
Чөнки менә бу ниямәт күп булу сәбәпле, менә без Аллаһ Тәгалә биргән, безне биләп алган ниямәтләрнең кадерен оныттык. Кеше анда булган тәһарәт алганда теш чистарта, кранын ачып куя, тешен чистартып тора, аның анда литрлап су ага. Менә бу исраф. Мин акча түләнгән бит, аксындый. Мин түләдем ич аның өчен. Әйе, син түләдең, әмма ләкин бу Аллаһ Тәгалә ниямәте. Бу Аллаһ Тәгалә биргән ниямәтне син кадерләмисең, шөкер итмисең. Шуңа күрә менә бу минада гына түгел, гомумән кая гына булсак та, өйдәме без, кунактамы без, монда хаҗдамы, шушы су ниямәтен кадерен белик. Чөнки сахабалар үзләре белән бите суны күтәреп ташып йөриләр. Әгәр дә шулай булса, без һәрбер тамчысын кадерләп тотырыйк. Краннарны ачып агызып тормасы. Шуңа күрә тәһарәт алганда кранны гына ачып, кулны куйык, аннары ябып куйык. Исраф итүдән сакланыйк. Шулай ризыкларны җитәрлек кенә алыйк. Әгәр дә артык кала икән, кардәшебезгә бирик. Сакланыйк ризыкларны исраф итүдән. Күз алдына китерик, менә бу сахабаларның ничек итеп барлык шушы кирәк яракларны үзләре белән йөртүләре. Шуның белән гыйбрәтләник. Һәм шушы 8-нче Зулхиҗҗә инде Яумут Тарвия безнең инде Минада үткәрелә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи инде моңа дәлил булып тора, Муслим җыентыгында килә торган хәдис. Пәйгамбәр саллаллаһу Минага барып, анда безнең Зухр, ягъни илә, Аср, икенде, акшам, Магриб һәм Иша намазларын укый торган булган. Һәм инде Арафат көненең инде фәҗр, иртәнге намазын шулай Минада укый торган булган. Менә бу намазлар инде безнең укыла бары тик фарызлары гына кыскартылып, әмма ләкин үз вакытында җыеп укылмый. Исегездә калдырыгыз, 8-нче Зулхиҗҗә көнендә намазлар үз вакытында укыла, әмма ләкин бергә кушылып җыелып укылмый. Илә намазын 2 рәкат фарызы укыла, аннары икенде вакыты керә, азан әйтелә, камат төшерелә, 2 рәкат фарызы укыла. Аннары акшам вакыты җиткәч, акшам вакытында азан әйтелә, камат әйтелә, 3 рәкат фарызы укыла. Һәм инде ястү вакыты җиткәч, ястү вакытының инде 2 рәкат фарызы укыла, аннан соң витр укыла. Аннан соң инде иртәнге намаз вакыты җиткәч, иртәнге намазны шулай Минада укыячакбыз. Иртәнге намазның инде сөннәте укыла. Бу инде искәрмә булып тора. Иртәнге намазның инде намазы һәр вакытта да укыла, сәфәрдә булганда. Аннары 2 рәкат инде камат төшереп фарызы укыла. Иртәнге намаздан соң инде без әзерләнә башлыйбыз инде Арафатка китәргә. Арафатка китәчәкбез инде. Шушы автобуслар килгәч инде безгә анда хәбәр бирәчәкләр. Арафатка киткәнче әйтергә онытканмын. Безнең гостиницадан китү булачак 8 август четверг көнне ястү намазыннан соң. Анда ширатлап булачак инде, этажлап диделәр, кичә җыелышта әйттеләр. Айша намазын укыгач, һәрбер группа бүлмәләрендә утыра диде. Һәрбер группага әйтеп ди, бершәр группа шулай итеп җибәрәчәкбез диде инде. Беренче этаж, икенче этаж, өченче этаж дип инде. Шуңа күрә без иншалла инде беренчеләрдән булырга тиешбез инде киткәндә. Һәм әйттеләр, шушы четверг көнне инде 2нче атнагаймы, 8 август була инде бу безнең, август белән санаганда ястү намазын укыгач бүлмәләрдә утырырга кирәк, әзерләнеп инде. Шуннан соң инде без китәчәкбез инде Минага инде. Шуңа күрә без Минада әле иртәнге намазында укыячакбыз иншалла. Әйе, ихрам безнең монда гостиницаларда киренәчәк. Гостиницада шулай ук нәрсә эшләдек без, гумра алдыннан кылыр алдыннан ихрамга кирдек бит, гусул алдык, тырнакларны кистек, анда кырнасы булса кырындык, һәм ислимайлар тиердек, шулай итеп чистарнабыз, пакланабыз, ихрамнарны киябез, изар белән риданы инде, һәм инде ният кылабыз. Ният бу вакытта инде ләббәйк Аллаһумма хаҗҗан дибез. Ләббәйк Аллаһумма хаҗҗан. Кем инде кеше өчен кыла, ничек итеп әйтәбез? Ләббәйк Аллаһумма хаҗҗан ан. Һәм инде әтисе
кызымы, малайымы, кешенең инде кем өчен кылалар, шуның исемен әйтелә инде. Һәм шарт әйтергә кирәк шулай ук. Нәрсә дип? Ин хабасани хабис фа махалли хайсу хабастани. Әгәр дә берәр тоткарлансам, бер авырлык чыгуыны, минем ихрамнан чыккан халәтем шушы тоткарланган җирдәдер. Һәм нәрсә дидек? Кем шушы шартны әйтмәй инде, без ихрамнан чыга алмыйбыз, шушы инде хаҗны кылып бетергәнчә хәтлек. Шуңа күрә бу шартны әйтсәк инде без бер нәрсә дә югалтмыйбыз. Бу шартны инде без яздык анда, әйттек, китапларда да бар. Буны шулай истә тотырга кирәк. Һәм минага нәрсәләр алырга кирәк, монда күп әйбер алырга кирәкми, чөнки әйттеләр, иртә һәм кичен ашау булачак диләр, иншалла инде. Кемнәр чәй ярата инде бик каты инде, шыкырлар, чашкаларынан да, кашыкларын, кипятильник була диделәр, әмма ләкин инде ул кипятильник анда гел кайнар су бетә, шуңа күрә кем бик каты чәйсез яши алмый, ул чәйнеген алса да була инде. Әмма ләкин инде барыбер күп әйбер алырга кирәкми, аларны инде күтәреп йөрисе була. Монда самый необходимый, иң кирәкле әйберләрне генә алырга кирәк. Мәсәлән, ихрамнан чыккач кием алмашка, аннан соң инде мәсәлән зубны щетка, паста, сөлге, ирләргә инде ихрамда ярый инде сөлге урынына име. Аннары телефоннар инде, акчалар, анда удлинитель, бер группадан 1-2 кеше алса җитә инде. Телефонның зарядкасы, нашундай самый необходимый гына әйбер кирәк. Чөнки без анда Муздалифага, Арафатка барганда үзебез белән күтәреп йөрисе була. Ләкин инде теге бик кыйммәтле әйбер булмаса, Арафатта, Муздалифада без аны инде Минада да калдырып китә алабыз. Шуннан соң үзебез белән менә Муздалифага җитәчәкбез. Муздалифа турында сөйләгәндә әйтермен, анда бер нәрсә дә булмый. Шуңа күрә йокларга, астыбызга җәергә берәр анда катыргымы, яки менә монда 10 реалга сата башлаячаклар, шунда теге соломинка сыман анда теге намазлык та ярый инде. Менә 10 реалга шундай ул теге ни исемен белмим инде. Шыпта сатла, менә аны алсак була. Һәм шулай одноразовый матраслар була анда 30-40 реалга. Шулай килә башлый хаҗ алдыннан, менә монда күрше кибетләргә бөтенесенә килә ул. Шундай одноразовый матраста алсам була. Ул калынрак, яхшырак инде ул, әмма ләкин инде кыйммәтрәк инде 30-40 реал тора инде. Менә йокларга берәр әйбер алырга кирәк, моннан алып китергә кирәк. Чөнки анда Муздалифада булмаска мөмкин, эзләп йөрергә шитенлек була. Чөнки Муздалифада бер нәрсә дә булмый. Менә бу әйберләрне инде самый необходимый алырга кирәк. Һәм ашарга инде казлык анда, тушонка, шундый нәрсәләр алсак була инде. Кире кайтарсаң, ярый, әгәр дә кире анда калдырырга ярамый, чөнки аны яңадан җыеп алалар, 2нче елга шул укны җыялар. Әгәр дә кире кайтарабыз икән, ярый. Шуннан соң 8нче Зулхиҗҗә Минаны аңладык инде, намаз хөкемнәрен өйрәттек. Минада инде иртәнге намаздан соң без кая барабыз дидек? Арафатка барабыз. Арафатка барабыз, гадәттә инде 9-ларга, 10-ларга безне автобуслар инде Арафатка китереп куялар. Бу гадәттә инде. Әгәр дә инде проблемалар чыкмаса инде. Монда бу көнне инде хаҗиларга хәерлерәк ураза тотмаска. Ни өчен дигәндә, чөнки Пәйгамбер саллаллаһу инде бу көнне үзе дә уразада булмаган. Җик безнең Бухари һәм Муслим җыентыгында килә, Пәйгамбер саллаллаһу инде уразада булмаган диләр. Шуңа күрә хаҗ вакытында Арафат көнне инде ураза кирмәү хәерлерәк. Ни өчен? Чөнки күбрәк көч булсын өчен, нашат булсын өчен инде дуга кылыр өчен. Чөнки бит инде уразада булса ашыйсы килә, эчәсе килә, хәлсезлек була. Әмма ләкин инде кемнәр иләребездә калды инде, хаҗга килмәде, аларга һичшиксез инде Арафат көнне ураза тоту хәерле гамәл булып тора. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу әйтте үзенең сахих хәдисендә,
кем Арафат көнендә инде шимбә көненә туры килә, шулаймы? Ураза тотты икән ди, ул үткән елдагы һәм киләчәк елда гөнаһларны ди гафу итә ди, кафарат була ди. Бу кече гөнаһларга кагыла инде. Зур гөнаһларга инде тәүбә кирәк. Әмма ләкин безгә хаҗиларга инде хәерлерәк ураза тотмаска. Шуңа күрә менә бу Арафатка барып урнашкач, 9-ларда, 10-ларга безгә шулай хәерле ял итеп алырга. Йоклап алабызмы, ятып алабызмы, да ашап көч җыябызмы? Чөнки Иля намазыннан соң инде кояш баеганча хәтлек безнең дуа кыласыбыз була. Арафатта нинди сөннәтләр эшләнә, ничек аның тәртибе? Безнең ничек муслим җыентында килә торган хадистә Пәйгамбер саллаллаһу инде Арафатта эшләгән гамәлләрен сахабалар сүрәтлиләр. Пәйгамбер саллаллаһу Арафатка килгәч, башта иде хутба сөйли иде. Ягъни вагаз искә төшерү. Анда да безнең инде иншаллаһ хутба булачак, вагаз булачак. Аннары инде азан әйтелеп, зухр иля намазы 2 ракат фарыз укылачак. Аннан соң инде камат әйтелеп, икенде намаз укылачак. Аср. Монда инде сөннәт буенча Пәйгамбер саллаллаһу ниши торган булган? Шушы муслим җыентында килә торган сахih хадистә монда инде иля белән икендене бергә җама кушып укый торган булган. Иля намазы 2 ракат фарызы һәм икенде намазының 2 ракат фарызы. Бу инде сөннәт булып тора. Ни өчен? Хикмәте нидә? Галимнәр әйтә, Аллаһ субханаһу ва тааля шушы кулларына күбрәк дуа кылырга мөмкинчелек булсын дип. Мөмкинчелек булсын дип. Ни өчен? Әгәр дә без анда икенде вакыты җиткәч, тәһарат алып, тагын анда намазлар укысак, безнең бит инде күп вакыт китә шушы намаз укуга. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә рахимле, безгә вакыт күбрәк бирә, күбрәк кулларым дуа кылсыннар дип. Чөнки Арафатта кылган дуа ул кабул була. Әгәр дә инде безнең Аллаһ белән үз арада киртәләр булмаса инде. Чөнки дуа кабул булмаска киртәләр бар. Әгәр дә безнең кәсебебез харамнан икән, шушы харам белән тукланабыз икән, харам кәсеп белән инде без сәүдә кылабыз икән, безнең инде дуабызга Аллаһ Тәгалә җавап бирми, кабул итми. Шуңа күрә менә шушындый тыелулар, киртәләр булмаса, кулның Аллаһ Тәгалә белән Аллаһ Тәгалә шушы Арафатта кылган дуаларын кабул итә. Һәм шуңа күрә менә бу Арафатта менә бу иля намазыннан алып, кояш баеганча хәтлек инде дуа кылу ул Пәйгамбер саллаллаһу инде бер сөннәте булып тора. Арафатта туру үзе ул безнең инде хаҗыбызның бер әркәне булып тора. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу нәрсә диде? Аль-хаджул Арафа диде. Ибн Маҗах җыентында килә торган сахих хадисендә аль-хаджу Арафа диде. Хаҗ ул Арафат диде. Арафатта туру ул безнең бер әркән булып тора хаҗыбызның. Инде дуа кылу ул сөннәт булып тора. Шуңа күрә менә бу дуа кылуда бик каты тырышлык куярга кирәк. Аллаһу алям. Аллаһ Тәгалә безгә тагын насыйп әйләрме шушында Арафатка килеп дуа кылырга. Нинди хаҗәтләребез бар, нинди мохтаҗлыкларыбыз бар. Аллаһ Тәгаләдән ялварыйк, сорыйк. Аллаһ Тәгалә инде үз кулларына шушы урында җавап бирә. Монда инде гарәп телендә кылабызмы, татар телендә кылабызмы, урыс телендә кылабызмы, монда инде аерма юк. Аллаһ Тәгалә барлык телләрне дә аңлый. Үзебезгә хушуклыкка, үзебез ничек инде аңлыйбыз, шундый телдә инде дуа кылырга кирәк. Була шулай ук инде укып та кылсаң, чөнки безнең бар дуа китаплары, мәсәлән, Кураннан дуаларны җыеп, Пәйгамбер саллаллаһу сөннәтеннән хадисларны җыеп, шундый тупланган безнең китапларыбыз бар. Ул безнең урыс телендә дә, татар телендә дә, гарәп телендә дә бар. Андый китаплар кем алып килде? Шушы китаплардан укып кылалар, шушы дуаларны инде. Аннан кылып бетерә икән үз теле белән. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә безгә күп мөмкинчелек биргән. Анда кимендә безнең инде 6-7 сәгать инде вакыт булачак. Арып киттек икән инде Аллаһны зикр итеп тора алабыз. Басып кылып ардык икән утырып кыла алабыз. Утырып ардык икән ятып кыла алабыз. Монда инде һәр кеше ирекле. Әмма ләкин инде йоклап анда телефонда утыру Арафатның инде шушы дуа вакытын кадерләмәү була. Шуңа күрә менә бу
Арафатка килүгә ял итеп куйык, йоклап куйык, көч җыеп куйык. Әмма ләкин инде иләдән соң акшамга хәтле кояш белән тырышып бары тик шушы изгелектә үткәрергә, дугада үткәрергә. Без күрәбез, Арафатта күп вакытта кемдер анда йоклый башлый, кемдер анда телефонда утыра, кемдер анда инде прогулкада йөри. Әйе, ял итәргә рөхсәт ителгән. Әмма ләкин ял иткәндә дә ким дигәндә Аллаһны зикр итик. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, иң хәерле ди зикр дуа ди, шушы Арафат көнендә инде. Бу безнең Тирмизи җыентында килә сахих хәдисләрдән инде. Нинди дуа диде? لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Моны инде барыгыз да беләбез. Моны иртә кичен, иртәнге кичке зикрләрдә әйтелә торган зикр дуа булып тора инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, бу иң хәерле зикр дуаларның берсе ди. Мин һәм миңа каршы булган инде пәйгамбәрләр шушы зикрне әйтә торган булдылар ди. Без әгәр дә инде дуа кылып бардык икән, ятып торганда да шушы зикрне әйтик. Ла илаһа илlalloh вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир. Арафатта шулай ук инде безнең бите мөмкинчелекләр тудырган, анда инде палатка була, шулай ук ни булачак, иншалла, әйттеләр инде, була дип инде, иншалла. Аларның сүзен сезгә җиткерәм, ни мукайф, иншалла, суыткыч. Кондиционер булачагы, шуңа күрә анда, әлхәмдүлилләһ, теге хушуклык өчен иссе булырга тиеш түгел. Бәдрәфләр бар, кем ни йокысы килә икән инде, чыгып инде тәһарәтен яңартып керәләр. Әмма ләкин инде иң беренче үземә, аннан соң сезгә шушы мөмкинчелекне кулдан ычкындырмыйк, тырышыйк инде шушы вакытны дугада үткәрергә, зикрдә үткәрергә, йоклап, телефонда үткәреп, буш сүз сөйләп түгел. Әйе, ашап килергә мөмкин инде, әгәр дә ашыйсыбыз килә икән, хушуклыгыбызга тәэсир итә икән, шушы ашыйсы килүләрен рөхсәт ителә, ашап килергә инде. Менә бу аннан соң инде сөннәт булып тора, дуганы инде кыйблага карап, ике кулны күтәреп, һәм инде тәһарәтле килеш кылу бу сөннәттән булып тора. Мәҗбүри гамәл түгел, әмма ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу инде шундый хәлдә эшли торган булган. Әгәр дә без шушы Пәйгамбәр саллаллаһу өйрәткәнчә инде кылабыз икән, безнең инде шушы гыйбадәтебез әҗерлерәк инде, саваплырак була инде. Аңладыгызмы? Арафатта инде без нишлибез? Башта хутба булачак. Аннан соң инде илә намазының 2 рәкать фарызы, аннары камәт әйтеп, икенде намазның 2 рәкать фарызы, аннан соң кояш байыганчы хәтлек инде дуга кылабыз инде. Дуганың әдәпләреннән нәрсә булды? Тәһарәтле булу, кулларны күтәреп һәм кыйблага юнәлеп кылырга тиешбез. Бу безнең иң төп гыйбадәтләрнең, төп арканнарның берсе булып тора. Чөнки хаҗ ул Арафат дидек инде. Һәм инде аңлатып киттек аның хөкемнәрен. Аннан соң без нишләргә тиешбез? Аннары без юнәләбез инде кая? Муздалифәгә. Муздалифәгә монда инде кояш байыгач, безгә инде автобус бирәләр. Без автобусга инде утырып Муздалифәгә барабыз. Муздалифәгә төшкәч, иң беренче эшләнә торган гамәл ул безнең нинди гамәл? Нишлибез Муздалифәгә төшкәч? Әйе, иң беренче намаз укыйбыз. Шуңа күрә хәерлерәк тәһарәтне инде Муздалифәгә төшкәч инде тәһарәт алуны эзләп йөрмәсен өчен инде хәерлерәк Арафатта ук тәһарәт алып китерде. Тәһарәт Муздалифәгә төшкәч иң беренче акшам намазына азан әйтеп 3 рәкать фарыз укыйбыз, аннары камәт әйтеп инде 2 рәкать ястү намазының инде фарызын укыйбыз, аннары витр намазын укыйбыз. Аннан соң инде йокларга ятабыз. Муздалифәдә бернинди мөмкинчелекләрдә, условияларда тудырылмаган. Анда бер нәрсә юк. Палатка да юк, кондиционер да юк. Әмма ләкин иншалла әйттеләр инде сухпай бирергә, теге бер печенье, су шундыйрак бер бирелергә тиеш дип әйттеләр. Әмма ләкин инде 100% әйтеп булмый, чөнки бу хаҗ шундый ашау булырга мөмкин. Булмаса инде анда була сатып торучы инде кайбер генә кичкенә генә кибетләр, анда шул теге ролтон инде ясап бирергә мөмкиннәр инде. Шулай ни кайнар су була, әмма ләкин бөтенесе акчалы инде. Шуңа күрә
Муздалифәгә bir-ике казлыкмы анда, тушонкамы кыстырып барсаң инде әйбәт. Чөнки анда бик кибетләр юк. Кичкенә генә инде анда малайлар сатып торалар. Шушы ролтоннар анда, шәйләр. Хәтта ятып йокларга да инде бер нәрсә юк. Ничек әйттек, менә үзебезгә Муздалифәдә йоклар өчен инде үз астыбызга инде моннан әйбер алып китәргә кирәк. Астыбызга җәяргә инде. Шул наразы матрасмы анда, намазлыкмы, бер картон кисәгеме, Муздалифәдә инде бер нинди дә мөмкинчелек, условиялар тудырылмаган инде. Әмма ләкин Минада, Арафатта бөтен мөмкинчелекләр бар, әлхәмдүлилләh. Әмма ләкин Муздалифәдә инде әлхәмдүлилләh бәдрәфләр бар аның, әмма ләкин инде кеше бик күп анда, чират бик зур. Муздалифәдә тагын бер нәрсә әйтергә оныттым. Муздалифәдә без әйттек бит, акшам белән ястү намазы укыла дигән. Әмма дә ләкин була шундый вакытлар, мәсәлән, соңгы хаҗ кылганда автобусны китерделәр безнең группа сәгать 12дә генә. Ягъни төнге 12дә. Бу вакытта инде ястү вакытының инде укый торган инде хәерле вакыты чыккан була. Чөнки 23:45тә ястүнең предпочтительный, ягъни яхшы хәерле булган укырга хәерле булган вакыты чыккан була. Бу вакытта әгәр дә инде шулай соңга калабыз икән инде, ястү вакытының хәерле вакытын чыгармас өчен без укыячакбыз инде, әгәр дә автобустан килсә инде Арафатта. Акшам белән ястүне инде. Әмма ләкин инде кояш баюга автобус китереп өлгерәләр икән, китеп барабыз икән, һич шиксез инде Муздалифәдә укырга тиеш булабыз. Монсын инде анда бергә булабыз, хәбәр итербез, сөйләшербез. Бу инде теге үзегезгә белеп торыр өчен генә әйтәбез. Хәерле инде сөннәт булып тора. Ничек пәйгамбәр эшләгәнчә, ул инде Муздалифәдә укыган инде, акшам белән ястүне. Әгәр дә вакыты чыкмаса инде, галимнәр әйтә, әгәр дә вакыты чыга торган була икән, шушы кая буласың, шунда укырга диләр. Муздалифәдә инде сөннәт булып тора ял итү. Бу намазларны укыгач та пәйгамбәр саллаллаһу ятып йоклый торган булган. Ял итү. Ни өчен? Чөнки икенче көнгә Ямун Нахр, шушы Корбан чала торган Гаит көндә, бәйрәм көнендә инде 10нчы Зулхиджҗа инде. 8нчы Зулхиджҗа нәрсә булды? Мина көне. 9нчы Зулхиджҗа. Ул безнең 10нчы август була инде Арафат көне. 11нчы август инде ул безнең инде Гаит көне име. 10нчы Зулхиджҗа инде. Безнең инде күп гамәлләр кылына торган көн. Шуңа күрә Муздалифәдә булдырылганча ял итәргә кирәк. Йокларга кирәк. Һәм безнең ваҗиб булып тора иртәнге намазга хәтлек төнне үткәрергә инде Муздалифәдә. Чөнки ничек Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, үзенең сахих хадисендә инде Бухари җыентыгында килә торган, шушы төннең ахырына хәтлек, иртәнге намазга хәтлек инде төн үткәрер. Әмма дә ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу инде рөхсәт итте. Кемнәргә? Хатын-кызларга, балаларга, анда гызырлы авырткан кешеләргә төннең яртысыннан соң инде кайтып китәргә. Монда без шулай караячакбыз группа белән булгач. Әгәр дә инде теге олы яшьтәгеләр инде, әбиләр, бабайлар хәлсезләнәләр икән, авыр диләр икән, без дә шулай төннең яртысыннан соң инде китәчәкбез Минага. Кем инде мин каламды, бу үз ихтыярында. Әгәр дә кеше хаҗда булганы бар икән, йөри белә икән, бөтен хаҗ тәртипләрен белә икән, яшьләр бигрәк тә инде аларга хәерлерәк инде иртәнге намазга хәтлек инде Муздалифәдә куну. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу инде иртәнге намазны шунда укып, кояш чыкканча хәтлек Муздалифәдә үткәрде. Менә бу инде иң хәерле гамәлләр, моның инде әҗре дә күбрәк, хаҗында камилрәк була, саваплырак та була инде. Әмма дә ләкин инде Аллаһ та рөхсәт итте инде кемнәргә? Шушы авырткан яки авыр хәлдән булган кешеләргә кайтып китәргә инде. Муздалифәнең төп максаты нәрсә булды? Ял итеп булды. Муздалифә кайсы көннең төне? Ул шушы инде Гаит көненең инде төне була. Ягъни 9-нан алып 10-сына хәтлек төн. Муздалифәдә ял итү. Нәрсә дидек? Берни мөмкинчелек, берни условиялар юк. Бары тик бәдрәф бар да инде. Шул инде
Әзрәк кенә теге чәй сатып, ролтон сатып торучылар бар. Калган бөтә әйберне үзебез белән алырга кирәк. Конкрет телефондагы зарядкаларыгызны экономить итегез. Чөнки Муздалифада анда бернинди телефонны заряжать итәргә дә мөмкинчелек юк. Минада була, Арафатта шулай. Кайбер вакыт була, кайбер вакытта булмый. Телефоннарыгызны шулай карап итеп куегыз. Чөнки элемтәгә керәсе булса, берәр кешене югалса, табасы булса, моңа шулай игътибарлы булыгыз. Безнең инде менә бу 10нчы көнне Муздалифадан соң Минага кайткач инде төп хаҗның инде тагын күп гамәлләре бар. Иң төп гамәл безнең Арафат булды, шулай битем бер рукыны. Хәзер инде Зулхиҗҗәнең 10нчы көнендә 11 августта шулай ук хаҗның арканнары бар. Иң беренче инде безнең нәрсә? Таш ату. Ташны сөннәт буенча инде Минада җыю. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу ташны нәбу беренче көнне җамаратта нитә торган, ата торган, Минада җыя торган булган. Шуңа күрә хәзер дәлилен дә әйтәм. Дәлиле бар, оныттым. Peygamber sallallahu aleyhi sahih hadiste kile hamda unutkanman yazırga. Peygamber sallallahu aleyhi Minada jiyatırgan bulan. Jide taş, ondan sonra yine cemaratga baratırgan bulan. Şoya göre taşını jiyaşakbız. Jide taş kına indi. Şu 10. künni koya Minada. Minada anda palatka kırıyında da kaybirat taşlar bulan indi. Анда Минадан инде палаткадан чыккач та тау кырыйларында бик ташлар шулай күп була. Анда таш өчен бер шыласы юк. Таш бик күп. Ташның размеры күпме? Ул шушы бер бармак башы чамасындагы таш. Шуннан артыгы ярамый. Алимнәр әйтә инде борчак белән дә чагыштыралар. Менә борчак бар бит түгәрәк. Шундый булса да ярый диләр. Бер бармак башы таш. Шуннан зурурагы, артыгырагы ярамый. Бер бармак башы. Әнмәлә дип атала инде гарәп телендә инде. Бер бармак башы шундый размерда инде безнең 7 таш булырга тиеш. Һәм без инде китәчәкбез инде Минадан кая җамаратка таш атырга инде. Ташны атканда Аллаһу акбар дип атабыз. Һәр бер ташны атканда Аллаһу акбар дип атабыз. Һәм игътибарлы булыгыз, таш безнең ләгергә тиеш теге нәрсә Менә бу бүрән, багананың теге эченә төшеп китергә тиеш. Ташлар төшеп китә торган җиргә. Әгәр дә ташыбыз шунда төшеп китми икән, безнең шушы ташыбыз ваҗибаты саналмый. Игътибарлы булыгыз, алга ук барып атыгыз, ташыбыз төшеп китсен аска ук. Теге бүрәнкәсе диек мәңне, шушы бүрәнкәсенең эченә төшеп китергә тиеш. Стенага уклягу шарт түгел, әмма ләкин инде шушы бүрәнкәсенә төшеп китергә тиеш. Төшеп китмәсә, безнең саналмый, яңадан атырга кирәк. Һәм шулай һәр бер таш аерым атылырга тиеш. Оптым 7 ташны атырга ярамый. Кайбер вакыт шундый чираклар була, кайбер кеше киевләп әйтәм, ялдымда 7сендә бер юл аттым ди. Бункерга төшергә тиеш инде. Һәр бер таш атканда нәрсә дидек? Аллаһу акбар дип. Һәм атыла бары тик таш кына. Агач та ярамый, пластмасс та ярамый, тапочки да ярамый. Башка төрле бүтән бер нәрсә дә ярамый. Бары тик кабул ителә шушы ташлар гына атыл. Таш атканнан соң без монда инде нитәбез? Кемнең көч-куәте була икән, китәчәк без Мәккәгә нишләргә? Тавафул ифада кылырга. Һәм Сафа Марва. Кемнең инде көче юк, мин ардым ди. Алар инде кайтып китәчәкләр кая? Кире Минадан. Кемнәр риза, анда инде бөтенебез сөйләшәбез, барырга, шушы таваф кылырга Сафа Марва җыеп инде китәбез нигә? Мәккәгә. Кем инде көчем юк, соңрак кыланды, алар инде ирекле, алар инде берәр тәҗрибәле кеше белән инде Минага кире кайтартып җибәрәчәкбез.
Менә монда аннан соң инде кем кире кайтып китә, аларга инде кылала 11-нче Зулхиджа, 12-нче, 13-нче яки инде китер алдыннан. Безнең китү булачак 14-нче Зулхиджа, 15-нче Август кич белән. Кемнәр кылмады, бу китер алдыннан инде ансын төгәл инде бергә сөйләшербез. Автобус инде кичке 6-да килә дисәләр, без инде анда илә намазыннан соңма яки инде иләдән соңрак инде барып шушы таваф кылып, бу безнең инде саубулашу тавафы да була, тавафул ифада да була. Аннан соң инде Сафа Марва кылып, гостиницаларга кайтып, аннары инде юынып, киемнәрне киеп, сумкалар белән төшеп басачакбыз инде. Бу хәсилә битерим инде ахырдан итербез сорауларны инде. Бу бер вариант. Була шулай ук кемнәр кылмады унысы инде, безнең белән группа белән инде алар тагын шулай кылала 11, 12, 13. Без Минада яшәгән вакытта. Чөнки анда вакыт күп була бит инде, ташкын ату. Ул вакытта инде көндүзен шулай ярый Мәккәгә барып инде, шушы таваф, Сафа Марва кылып килергә инде. Монсы инде Минада булганда бергәләп сөйләшербез, аңлашыр өчен инде. Әмма ләкин инде хәерлерәк, сөннәткә муафиq булып тора инде. Ничек безнең муслим җыентында киләйме? Җабир Аллаһ Тәгаләнең риза булсын сахабаның шушы хаҗның тәртибен өйрәткәндә Пәйгамбер саллаллаһу шушы барлык гамәлне унысы көнне эшли торган булган. Ул шушы җамаратка барып 7 таш ата торган булган, аннары инде корбан чала торган булган. Безнең инде корбан инде без чалмыйбыз, безнең өчен чалачаклар. Аннан соң инде шушы тавафул ифада кылган. Башта чәчен алдырган Пәйгамбер саллаллаһу. Аннан соң инде тавафул ифада кылган. Аннары инде Сафа Марва арасында йөргән. Менә шулай эшлибез икән 10-нчы көнендә. Бу Пәйгамбер саллаллаһу инде сөннәте буенча, аның юлы буенча эшләгән булабыз. Һәм бу инде иң әҗерле, иң саваплы гамәл булып тора. Әйе, аннан соң икенче көннәрендә кыла алабыз. Проблема юк. 11, 12, 13, анда 14 кайтып китер алдыннан алай да кыла алабыз. Әмма ләкин инде әҗре әзрәк кимрәк була. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу инде 10 эшләде. Әгәр дә кемнең көче бар икән, йөри ала икән, куәте инде җитә икән, хәерлерәк инде 10 көнне. Бу безнең инде Пәйгамбер саллаллаһу юлы. Кем инде авырта, хәлем калмый, ял итәлмәдем диде Муздалифәдә, шулай ук ирекле үз ихтыярында бер ни гынах та юк, бер ни проблема да юк, кайтып ял итә ала. Аннары инде көч җыйгач, анда 11-ме, 12-ме, 13-ме инде кылала. Монда шулай ук борчыласы юк, ничек үзем кылырмын дип киләчәкбез инде, я үзем алып барам, я анда берәр тәҗрибәле кеше белән инде барып кайтачак. Монсын өчен борчылмагыз. Иң мөһиме инде миңа килеп кенә әйтегез, кайтып киткәнче, кайтып китер алдыннан гына әйтә күрмәгез, мин әле кылмадым дип, мен автобус килгәч. Иң беренче гел мине әйтеп торыгыз, мин әле тавафул ифада, Сафа Марва йөрмәдем дип. Шушы 14-нә хәтле. Анда үземме, бүтән кешеме бәрибер беребез дә калмый, һәрберебез инде таваф кылып Сафа Марва инде кылачакбыз инде. Кемнәр инде теге аяклары авырта, күп йөри алмый, аларга инде булдырала кайтып китер алдыннан гына. Сразу тавафул вада, сабулашу тавафы белән бергә тавафул ифаданы бергә кылу рөхсәт ителә. Аннан соң Сафа Марва кылу инде. Кемнәр инде аяклары авырта инде. Шуңа күрә сөннәт булып тора, менә бу гамәлләрне эшләү. Һәм монда инде сорау туа. Менә бу гамәлләр шушы тәртип буенча гына кылынырга тиешме? Таш ату, корбан чалу, чәч алу, аннары таваф кылу һәм Сафа Марва. Монда инде безнең сахих хадис килә, Бухари һәм Муслим җыентыгында инде, Муслим җыентыгында килә, Пәйгамбер саллаллаһу янына бер кеше килде дә, шушы инде 10-нчы көнне шушы җамаратта булгач Пәйгамбер саллаллаһу мөрәҗәгать итте ди. Мин ди таш атканчы ди чәчемне алдым ди. Ягъни таш атырга килгәнче инде шушы сахаба чәчен кырдырган булган. Хәзер миңа ди таш атырга ярыймы дип сорый. Пәйгамбер саллаллаһу нәрсә ди? Атты, бер ни гынахы да, бер ни проблема да юк ди. Икенче кеше килә дә әйтә: "Я Расулуллаһ, ди мин инде ди таш атканчы корбанымны чалып куйдым. Дөресме ди? Атты ташыңны ди, бер нинди гынах та юк ди." Һәм икенчесе килә, Пәйгамбер саллаллаһу янына: "Я Расулуллаһ, мин инде тавафул ифада кылып, Сафа Марва кылып
килдем ди, һәм инде таш атырга рөхсәтме, я таш атсам буламы? Пәйгамбер саллаллаһу әйтә, ди атты, берни проблема да, гөнаһ та юк ди. Шуңа күрә менә монда урыннар белән алмашынырга инде рөхсәт ителә. Бу гөнаһ булмый, һәм хаҗыбыз дөрес була. Бу безнең сахих Муслим җыентыгында килә. Шуңа күрә әгәр дә кеше ялгышып манда, онытыпмы инде, яки белә торып манда урыннарны буташтыра икән, бу шулай инде гөнаһ түгел. Бу инде кабул хаҗлардан булачак. Моның өчен шулай ук борчыласы юк. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи инде рөхсәт иткән. Һәм тагын бер сөннәт бар монда. Менә бу ихрамнан чыгабыз бит инде. Без таш ату белән, чәч кыру белән инде без ихрамнан чыга алабыз. Әйне таваф бу тахаллул уля дип атала. Иң беренче ихрамнан чыгу. Менә бу ихрамнан чыкканда сөннәт булып тора инде миск киерү. Менә бу инде күпләре оныта. Бу сөннәтне бу шулай ук безнең Бухари Муслим җыентыгында килә торган хадис, Айша радhiyallahu анха әйтә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ихрамнан чыкканда ди, мин ди шушы хуш ислемай тирәем ди. Шуңа күрә менә бу сөннәт булып тора, бу гамәлне шулай онытмаска кирәк. Чөнки сөннәтне күбрәк эшләгән саен безнең инде әҗребез күбрәк камиллерәк булачак. Бу иратларга гына кылагыла, хатын-кызларга инде кагылмый. Менә бу таш атып, чәч кырганнан соң бите мәхзуратул ихрам, ихрамда инде тыелган әйберләр бөтенесе дә рөхсәт ителә, иллә дә мәгәр инде җимак кылу, якынлык кылу инде. Инде тавафул ифада, Сафа Марва кылгач инде тулысынча ихрамдан чыгабыз, монда бөтен нәрсәдә инде рөхсәт ителәчәк инде. Менә бу булды безнең 10нчы көнендә эшләнә торган гамәлләр. Нәрсә булды? Безнең таш ату 7 тапкыр. Аннан соң булды безнең курбан чалу. Бу безгә кагылмый, безнең өчен чалачаклар. Өченчесе чәч. Монда инде иң хәерлесе нәрсә? Кыру, иратларга кагыла инде. Чөнки кыру ни өчен иң хәерле? Чөнки ничек безнең сахих хадистә килде, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи дуга кылды 3 тапкыр. Шушы чәч кыручыларга истигъфар, рахма, ягъни Аллаһтан рахимлеген, гынаһларын гафу итүен теләп 3 тапкыр дуга кылды кемнәргә? Шушы инде чәчне кыручыларга. Шуңа күрә иратларга хәерле чәчне лезвие белән кырып пеләшкә алдыру. Хәзер инде безнең бүтән чәч кырасы юк. Инде гумрада бит инде кыскарткан гына юк. Монда инде лезвие кырсак инде бу хәерлерәк, бу Пәйгамбер саллаллаһу алейһи инде сөннәте булып тора. 3 тапкырга 3 дәрәҗәгә инде безнең гамәлебез саваплырак, әҗерлерәк булачак. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи инде үзе нишли торган булган, пеләшкә кырдыра торган булган инде. Шуңа күрә моңа шулай игътибарлы булырга кирәк инде. Аннан соң нәрсә булды? Тавафул ифада, Сафа Марва инде. Аннан соң инде без кайтабыз Минага. Аннан соң безнең башлана инде Минада тору. Без ваҗиб булып тора инде 11-нче, 12-нче көннәрендә Минада төн үткәрү фарыз булып тора. Ваҗиб булып тора. Менә бу Минаның төнен үткәрү яки Минаның ярты төненнән күбрәк үткәрү. Без каян беләбез? Мәсәлән, акшам намазыннан алып, иртәнге намазга хәтлек саныйбыз да, шуның төннең инде уртасын бүләбез. Шул төннең уртасыннан без күбрәген Минада үткәрергә тиеш. Без шул вакытта без ваҗибне үтәгән булабыз. Әгәр дә аннан әзрәк була икән, төннең әзрәген, без вакытта инде ваҗибне үтәмәгән булабыз. Менә бу иң мөһиме шушы инде төнен үткәрү Минада инде. Минада тагын әйтергән камын теге 7 таш ату дидек бит. Ул сөннәт булып тора. Анда таш ату кояш чыкканнан соң, духа вакытында, ягъни кояш күтәрелгәннән соң. Монда сәгать ярымдан соң кояш чыга бит, шул вакыттан сөннәт булып тора инде таш атырга. Аннан соң безнең инде 11-12-нче көннәрендә инде 13 сөннәт булып тора. Зулхиджаның инде без ваҗиб булып тора зәвалдан соң таш ату. Безнең
Августның ничәсе була бу? 12 август, 13 август инде. Һәм тагын бер көнгә калса 14 август. Менә бу төннәрне инде көннәрне без шушы 3 җамаратка да таш атырга тиешбез. Без 10-нчы җамаратта 7 таш аттык, берсенә генә шулай бит. Әмма дә ләкин инде 11-е, 12-се һәм инде тагын бер көнгә калса 13-е без 3 баганага да атырга тиешбез. Һәм монда инде 7 таш кына атмыйбыз, тулысынча 21 таш була инде. Һәр бер баганага 7 таш атабыз. Аллаһу акбар дип беренчесен атабыз. Аннан соң нинди гамәл эшлибез? Безнең таш атканда һәр вакытта да иң беренче теге 10-нчы көнендә дә таш атканда безнең уң якта Мина калырга тиеш, сол якта Мәккә калырга тиеш. Таш атканда. Менә бу шулай Пәйгамбәрнең сөннәте булып тора. Пәйгамбәр саллаллаху инде үзенең сахих хадисендә килә, шушы Муслим җыентындагы аның сыйфатында атканда һәр вакытта да уң ягы Мина тарафында була, инде сул як тарафы Мәккә тарафында була. Шулай итеп ташны ату безнең сөннәт булып тора. Һәм беренче баганага 7 таш аткач, без алга барабыз да кырыйгарак чыгып, кыйблага карап инде дуга кылабыз. Пәйгамбер саллаллаху шуң хәтлек бик узак дуга кыла торган булган, кулларын күтәреп кыйблага юнәлеп инде. Монда инде хас дугалар юк, нинди хаҗәтләребез бар, нинди сорауларыбыз бар, теләкләребез бар, Аллаһ Тәгаләдән сорый алабыз. Аннан соң китәбез икенче баганага. Икенче баганага нәкъ шулай ук. Безнең уң якта Мина кала, сул якта инде Мәккә булырга тиеш. Шулай ук Аллаһу акбар дип һәр бер ташны инде атабыз. Һәм нәрсә дидек? Таш кая төшергә тиеш? Воронкага төшергә тиеш. Бункерына төшергә тиеш. Аннан соң шулай ук алгарак барабыз, кыйблага карыйбыз, кулларыбызны күтәреп шулай ук дуга кылабыз. Аллаһ Тәгаләдән инде хаҗәтләребезне сорыйбыз. Моннан соң инде без инде әйләнеп инде Минага кайтып китәбез. Һәм менә шушындый рәвештә без 11-е, 12-се һәм инде хәерле тагын калса 13 көнне нәкъ шушындый рәвештә хаҗ амәлләрен үти торган булабыз. Менә бу 10-нчы көнне нәрсә дидек? Сөннәт буенча инде кояш чыкканнан соң таш ату сөннәт булып тора. 11-е, 12-нче, 13-нче көннәрдә инде Зулхиҗҗәнең кашан таш ату зәвалдан соң, ягъни илә намазыннан соң. Без инде барачакбыз. Илә намазын башта укыйбыз. Минада инде палаткада, аннан соң китәчәкбез инде таш атырга. Таш атып кайтабыз һәм Минага кайтабыз. Шулай ук Минада үткәргәндә иртә, кичен монда инде хас булган гыйбадәтләр юк. Монда инде Кур'ан укый алабыз, анда Аллаһны зикр әйтә алабыз, яки анда гыйлем ала алабыз, вагазлар булса инде гыйлем мәҗлесләрендә утыра алабыз. Иң мөһиме инде шушы вакытны инде Аллаһны зикр итүдә, дугада үткәрү инде. Аңа хас булган инде бернинди дә гыйбадәт юк. Монда инде төп гыйбадәт ул җамаратка барып инде таш үткәрү. Һәм шулай ук менә безнең көндез, кичен таш атканнан соң диек инде баралар инде кем инде 10-нчы көнендә инде таваф кылмады. Алар инде тавафка, Сафа Марвага барып кайталар, әгәр дә кылынмаган булса, инде кем кылынган инде ул Минада кала инде. Минада кала Аллаһны зикр итеп үткәрә инде. Менә бу хаҗның инде төп амәлләре. Без әйткән идек, менә бу 11-е, 12-се ваҗиб булып тора. Әгәр дә без 11-е, 12-се үткәрмибез икән, әйямут тәшрик булып санала инде. Тәшрик көннәре дибез безнең татар телендә. Ваҗиб булып тора. Әгәр дә Минада үткәрмибез икән, төннең күбрәк вакытын безгә фидия түләргә кирәк була. Сарык чалырга яки алтын мискенне ашатырга. Шуңа күрә 11-е, 12-нче көннәрне мәҗбүри рәвештә без Минада үткәрергә тиешбез. Инде сөннәт булып тора, инде хәерлерәк, әҗребез күбрәк була, әгәр дә тагын да 13-е дә калдырса инде. Монда инде гадәттә 12-се автобус бирәләр иде. Кемнәр теле инде бик катларган булсалар инде, авыртсалар, бигрәк тә олы яшьтәге инде кешеләр, аларга рөхсәт ителә инде кайтып китәргә инде. Автобус киләчәгәндә
Автобус яшьләр инде хәерлерәк тагын да 13-нче көнгә калырга. Ни өчен? Чөнки инде Пәйгамбер саллаллаху 13-нә хәтлек монда торды. Ул сөннәт булып тора. Анда таш ату әҗре алабыз. Тагын инде шушы җамаратлар арасында торып дуа кыла алабыз. Минада калган өчен Аллаһ каршында инде тагын да күбрәк савап, әҗр савап эшли алабыз. Шуңа күрә инде көчебездән килә икән, тырышып 13-нә дә калдырырга инде. Бигрәк тә яшьләргә кагыла инде. Олыларга инде көчләп әйтәмибез, чөнки авыртсалар, нитсәләр, алар үз хәлен инде яхшырак белә. Монда һәр кеше үз хәлен яхшырак белә инде. Яшь кеше дә авыртып китсә, аңа рөхсәт ителә. Әмма ләкин инде хаҗыбыз камиллерәк, саваплырак булуын теләсәк инде үткәрик 13-нче көнендә инде Минада инде. Менә бу шуның белән инде хаҗ гамәлләре тулысынча тамам дисәк тә була, әмма ләкин тагын бер гамәл кала. Ул безнең инде нәрсә? Тавафул вада, саубуллашу тавафы. Чөнки Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, үзенең инде сахих хадисендә иң соңгы ди гамәле ди безнең sahih hadisler jıyıntığında kile kişiler tarala başlagaç Peygamber sallallahu aytdı taralmağızdı illa demeger soңгы işigiz şu tavaf bulgança kadar değil. Ham galimler şu hadisten indi istinbat çıgardılar. İң soңгы gamelimiz şu Mekke'den kitkende ol 7 tapkır eğlenip 2 rakat namaz okuyup indi savbullaşı tavafı kılıp. Әгәр дә кеше 10-нчы көнендә яки 11, 12-нче, 13-нче көннәрендә тавафул ифада кылып Сафа Марва йөргән булса, аңа китер алдыннан тагын бер савулашу тавафы кылырга ваҗиб булып тора. Әгәр дә кылмый икән, бу вакытта моңа инде фидия түләргә кирәк. Или сарык чалырга, яки инде 6 факир мискинне ашатырга Мәккә җирлегендә инде. Кайбер кеше калдырды икән, иң соңгы көнгә хәтлек инде китер алдыннан bu vaqtda аңа рөхсәт ителә тавафул ифада белән саубуллашу тавафын бергә берләштереп таваф кылып Сафа Марва кылып инде кайтып андан соң инде юлга чыгарга. Бу шулай рөхсәт ителә, моның инде гамәле дөрес була. Менә бу саубуллашу тавафы бөтен кешегә дә ваҗиб, иллә дә мәгәр кемнәргә? Хатын-кызларга, әгәр дә аларның теге хайд, ягъни русча әйтсәк, месячный күрем көннәре була икән, bu vaqtda инде рөхсәт ителә, андый хатын-кызларга Пәйгамбер саллаллаху рөхсәт итте, шушы саубуллашу тавафын кылмыйча кайтып китергә. Әмма ләкин калган бөтен кешегә инде ваҗиб булып тора, кем инде онытып яки анда ялгышып кылмыйча китә икән, бу вакытта моңа фидия түләргә кирәк. Чөнки фидия түләмәсә, моның хаҗы эленгән рәвештә була һәм кабул булмаган була. Шуңа күрә игътибарлы булырга кирәк. Һәр вакытта да менә бөтенегез ишеттегез, бер-берегезгә әйтегез. Менә бу тавафул ифада, Сафа Марва саубуллашу тавафы кылдыгызмы? Гел миңа әйтегез, автобус килеп баскач кына миңа әйтә күрмәгез. Чөнки мин бөтенегездән дә сорап чыгарга алып сорап чыгарга онытырга да мөмкин һәр берегездән. Шуңа күрә һәр берегез килеп әйтегез, мин кылдым. Анда Сафа Марваны да саубуллашу тавафында дип. Әгәр дә кылмаган булса, китер алдыннан бер 4-5 сәгать алдан килеп әйтегез. Анда я мин төшеп кылдырачакмын инде, яки берәр кешедән соралды. Шуңа күрә менә үтенеп сорыйм, менә бу исегездә тотыгыз. Тавафул ифада, Сафа Марва һәм саубуллашу тавафын. Чөнки була кайбер вакытта кич белән сәгать 6-да автобус ди. Кайбер кешеләр иртәнге намаздан соң инде мин саубуллашу тавафын кылып кайттым ди. Менә бу шулай ярамый. Саубуллашу тавафы иң соңыннан булырга тиеш. Китер алдыннан 1-2 сәгать кала. Әгәр дә китәсең икән сәгать 6-да яки ястүдән соң, мәсәлән, автобус иртәнге намаздан иләдән соң саубуллашу тавафы кылып кую ярамый. Бу саубуллашу тавафыннан саналмый. Әгәр дә автобус ястүдән соң килә дидек икән, без бөтен нәрсәне әзерләп куеп, сумкаларны әзерләп, киенеп, инде аска төшереп куеп, тиз генә төшеп, саубуллашу тавафы кылып менергә тиешбез. Яки акшамнан ук булмаса да, яки ярый анда, мәсәлән, акшам алдыннан кылып бетереп,
акшамны харамда укып, инде кайтырга, чтобы ишәне укыгач инде китергә. Һәм монда тагын бер мәсьәлә әйтергә кирәк. Әгәр дә әйттеләр икән, кичке 6-га автобус килә, китәсез дип. Без кылып кайттык, мәсәлән, бер 4-5ләрдә инде. Таваф кылдык да 5-ка кайттык. Көтеп утырабыз автобус. Автобус килми, һәм шулай булырга мөмкин. Ул иртәнге 6-га гына килергә. Чөнки хаҗ шундый вакыт, ул непредсказуемый вакыт теге. Шундый кызык маҗаралар булып тора. Булырга мөмкин, кичке 6-да киләсе автобус, иртәнге 6-да гына. Ә без һаман утырабыз көтеп. Алимнар әйтә, бу вакытта инде таваф вада саналады, саулашу таваф. Ни өчен? Чөнки безнең сәбәпле тоткарланмады. Без тоткарландык нәрсә? Шушы инде хөкүмәт ашанда, шушы организационный вопрослар аркасында тоткарлансак, безнең үстебездә инде гынах булмый. Һәм безгә бу вакытта фидия да түлисе булмый. Әгәр дә инде без белә торып эшләсәк инде, автобус 6-да килә дип әйттеләр, без инде иртәрәк бер көн алдан анда яки анда өйләдән соң кылып куйдык. Менә без белә торып бу вакытта инде саналмаячак. Шуңа күрә намга игътибарлы булыгыз. Тагын бер кабатлыйм, үтенеп сорыйм, исегездә тотыгыз. Иң онытыла торган әйбер, бигрәк тә олы яшьтәгеләр, тавафул ифада белән Сафа Марва һәм саулашу тавафы. Әйтмиләр, берсе белән дә бармыйлар да, әйтмиләр да, чөнки бер кеше бөтен кешене генә белеп бетергә мөмкин түгел. Чөнки тегеннән шалтыраталар, моны каршы алдылар, эш кушалар, тегеләре килеп сорый, монсы килеп сорый, онытырга мөмкинсең. Чөнки һәрбер кеше хаталы. Пәйгамбер саллаллаху нәрсә диде? Һәрбер адәм баласы хаталы ди. Иң хәерлесе инде хатасын танып, тәүбә кылучы диде. Шуңа күрә онытып та җибәрергә мөмкин. Һәрберегез үзегез өчен истә тотыгыз. Сез ифада тавафын кылдыгызмы, Сафа Марваны йөрдегезме, саулашу тавафын кылдыгызмы? Һәрберегез ишетте, мин өстеннән бурычны төшердем. Әл-мухим миңа килеп әйтеп торыгыз. Мин кылдым, мин эшләдем дип. Кем инде безнең белән теге 10-нчы көнне бармы инде? Калган кешеләрне әйтәм инде. Ә шушы булды безнең төп кенә, бик кыскача гына инде безнең хаҗ сыйфаты. Менә бу хаҗ сыйфаты инде безнең инде муслим җыентысында килә торган зур хадис Җабир радиллаһу анху шудан инде сыйфаты белән шушы дәлилләргә таянып инде сөйләнелде. Шушы бөтен гамәлләргә дә дәлиле шушы муслим җыентысында килә торган сахих хадис булып тора. Шушы бөтен пәйгамбәрнең эшләгән гамәленә дә дәлил бар. Әгәр дә инде Аллаһ Тәала насыйп әйләсә, шундый рәвештә инде хаҗны кылып чыгачакбыз. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәала кимчелексез, киресенчә инде бик зур әҗр саваплы итеп, анадан туган бала кебек чистарынып, кабул хаҗлар кылып кайтырга насыйп әйләсен иде. Субханака ва бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.